اور آج کا جو سرمن اسپرچل یوگ سیریز کے حوالہ سے بائنڈ فلیگ ٹریز آف ریمبرنس، یادگاری کے لیے حکم باندھنا، نکالیے خروج کی کتاب 13واں باب 9ویں آیت۔ اور یہی تیرے پاس گویا تیرے ہاتھ میں ایک نشان اور تیری دونوں آنکھوں کے سامنے ایک یادگار ٹھہرے، تاکہ خداوند کی شریعت تیری زبان پر ہو، کیونکہ خداوند نے تجھ کو اپنے زور بازو سے ملک مصر سے نکالا، پس تو اس رسم کو اسی وقت معین مثال بسال مانا کر۔ استثنا 11واں باب 18ویں آیت سے، اس لیے میری ان باتوں کو اپنے دل اور اپنی جان میں محفوظ رکھ، اور نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھوں پر باندھنا، اور وہ تمہاری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہوں، اور تم ان کو اپنے لڑکوں کو سکھانا، اور تو گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت انہی کا ذکر کیا کرنا، اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں پر اور اپنے پھاٹکوں پر لکھا کرنا، تاکہ جب تک زمین پر آسمان کا سایہ ہے اور تمہاری اولاد کی عمر اس ملک میں دراز ہو جس کو خدا نے تمہارے باپ دادا کو دینے کی قسم اس سے کھائی۔ اور ایک ریفرنس متی کی انجیل 23واں باب 2 آیت سے 5ویں آیت تک۔ اور فقی اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں، پس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں۔ وہ ایسے بھاری بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں، مگر آپ ان کو انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے۔ وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کو کرتے، کیونکہ وہ اپنے تویز بڑے بناتے اور اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے رکھتے ہیں۔ اور لاسٹ ریفرنس 11واں باب 1 کرنتھیوں 23ویں آیت سے، کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا، یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ آمین۔ فلیگ ٹریز کے حوالہ سے یہ حکم باندھنا، یہ ایجوکیشن آپ تک جو بیسک ایجوکیشن ہے لانا چاہتا ہوں۔ خروج کی کتاب کے اندر پڑھا 12ویں باب میں ساری فسح کی ایجوکیشن ہے۔ 13ویں باب میں جب مصر سے بنی اسرائیل کو نکالا گیا تو یہ ساری تعلیم اس سے ریلیٹ آپ کو ملے گی۔ مرکزی آیت اس مضمون کی متی کی انجیل 11واں باب 30ویں آیت، میرا جوہا بولیے ملائم، میرا بوجھ ہلکا، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ یہ بہت بڑا ریویلیشن کرائسٹ نے میرے آپ کے لیے کھولا ہے۔ پر جو فلیکٹریز کے حوالہ سے جو آج ایجوکیشن آپ کو دی جائے گی، حکم باندھنا، یہ یوک یادگاری کی، فلیکٹریز آف ریمبرنس، یادگاری اور ریمبرنس کے حوالہ سے جو یہوہ نے موسیٰ کو تعلیم دی کہ ملک مصر سے نکلنے کے لیے تم نے برے ذبح کرنے ہیں، اس کا خون چوکھٹوں کے اوپر، اس کے بازوؤں کے اوپر دروازے کے لگانا، اور میں گزروں گا۔ تو پاس اوور فسح کا مطلب بھی ہوتا ہے ٹو اسپیئر۔ تو وہ چھوڑتا گیا اسرائیل کے پلوٹوں کو اور مصریوں کو مارا۔ یہوہ نے موسیٰ کو جب یہ فسح کی قربانی کا بتا دیا، انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا اور پھر ملک مصر سے بنی اسرائیل نکل گئی۔ تو جب انہوں نے عمل کیا تو ساتھ ہی ایجوکیشن یہوہ نے دی کہ اسرائیل کو کہ اس تعلیم کو، یعنی فسح کی تعلیم کو، یہ جو تم نے ایکٹ کیا ہے سال بسال اس کو منانا ہے، بھولنا نہیں۔ تو یاد کیسے رکھو گے کہ تم اس سارے حکموں کو اپنے ہاتھ کے اوپر باندھ لینا نشان کے طور پر، اور ماتھے کے اوپر۔ فلیکٹریز یہی آج آپ کو تعلیم دینے جا رہا ہوں کہ ان حکموں کو باندھنا، یہ یوک
अपने ऊपर ले लेना एक तो पूरी शरीयत की यौक है, मगर यहां पर फसा के हवाला से जो आज होली कम्युनियन के हवाला से आपको देना चाहूंगा, मेरी आपकी जिंदगी में जिस तरह मैं इन बातों को समझता हूं, आप अभी इस बेसिक लॉ को समझ जाएंगे और यकीनन आप एकदम से फॉलो करेंगे। ताकि जो क्राइस्ट भी आगे बातें करता है और जो बाइबल के अंदर मरकूम है, आपको पता चलेगा आप कहां खड़े हैं। तो लिखा कि अपने लड़कों को ये तालीम देना और ये निशान के तौर पर ये हुक्म रहे बांधना अपने हाथों के ऊपर और माथों पर टीकों की मानद। टीकों का मतलब होता है सिंबल हो, रिमाइंड हो, याद दहानी, तुम्हें याद रहे, निशान रहे तुम्हारे माथे के ऊपर और तुम्हारे हाथ के ऊपर। तो यहूदी लोग इन हुक्मों को फिर एक चमड़े की डिबिया बनाते और उसको अपने इस बाजू के ऊपर बांध लेते और उस चमड़े की उस डिबिया के अंदर वो हुक्म होते, शरीयत के बहुत शॉर्ट करके बारीकी से लिखकर पूरी स्क्रिप्चर उसके अंदर डाल देते। और अरबिक वर्ड तवीज है और मैजिक के लिए भी यूज करने लगी दुनिया के लोग और अपनी हिफाजत के लिए भी वो स्क्रिप्चर अपनी लिखते और अपने जो जेवरात में भी उसका इस्तेमाल करने लगे। मगर जो बेस हमारे पास ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर एक क्रिश्चियन को, एक बिलीवर को पता होना चाहिए कि ये फ्लैक्टिस क्या, इसकी अहमियत क्या थी। बांधा जाता यानी हाथ यहां से स्टार्ट होता है, ये पूरा 1.5 फुट के करीब होता है, हम सिर्फ इतना ही हाथ समझते हैं, तो ये पूरा। तो यहां पर बनी इसराइल आज भी ये डिबिया बांधते हैं और मैं आपको जरा बांध के जरा बता देता हूं कि किस तरीके से वो बांधते थे। यहूदी आज भी इसको इसी तरह बांधते हैं, हर रोज सुबह की इबादत में, शाम की इबादत में। और यहां ये डिबिया बांधते हैं एक इसी तरह माथे के ऊपर, 2 बांधी जाती हैं। ये आपको 3 ये पट्टियां आपको मिलेंगी और इधर भी 3। ये हिब्रू वर्ड शेमा, उसका जो पहला अल्फाबेट है वो हम शीन कहते हैं, वो शिन कहते हैं। तो वो हमारा शीन उर्दू का आपको पता कैसे लिखना है, पर हिब्रू शीन ये होता है। 3 पट्टियां यहां पर और यहां पर बाजू पे 7 कामलियत। फिर आगे ये जिस तरह एक वैदिक रिंग होता है, यूनिटी को शो करता है, तो 2 सर्कल वो यहां उंगली में, मिडिल फिंगर में देते हैं और फिर यहां पर एक निशान बनाते हैं, श्यामा। इसका मतलब होता है टू हियर। इसका मतलब जो वाणी बनेगा, जो इस्तिस्ना 6ठे बाब के अंदर, ऐ इस्राएल सुन, ये बेसिक उनका जो प्रेयर है। खुदा तेरा खुदामंद एक ही खुदा है, अपने पूरे दिलो जान से उसकी इबादत कर, बंदगी कर। तो वो ये हर रोज सुबह शाम, तो ये यूनिटी के अंदर वो ये बात करते हैं। निशान के तौर पर ये कलाम वो अपने हाथों पे बांधते हैं। बाइबल के अंदर ये कहा गया कि तुम अपने हाथ के ऊपर इन हुक्मों को बांधना, माथे के ऊपर, और हर रोज इसको बांधना, बांधे रखना। तो आप देखिए कि जब ये रोज बांधेंगे तो हुक्मों को याद करें। आप देखिए, जब रोज, अब देखो मैंने बांधा है तो मुझे पता है मैंने क्यों बांधा है। तो यहूदी भी जब रोज बांधेंगे तो उनको मालूम है कि इसका मानी क्या है। और ये ब्लैक कलर के वो डिबिया बॉक्स होते थे, तो एक तो हाथ के ऊपर और दूसरा माथे के ऊपर, तीसरा झालर के ऊपर, पहरन के झालर के ऊपर वो नीला डोरा बांधते, वो भी हुक्मों को जाहिर करता।
اور اس کے علاوہ گھر کی چوکھٹوں کے اوپر اس کے اندر آتے وقت گھر میں جب جو ہی آپ ڈور کھولتے ہیں تو آپ کو وہ ورسز ملیں گی لکھی ہوئی. عربی میں تویز کہتے ہیں مگر جو عبرانی ورڈ اس کے لیے ہے وہ ٹیفلن ہے. تو ٹیفلن کا مطلب یہ ہوتا ہے بلیک باکسز جس کے اندر یہ وہ نسخہ جات جو تھے توریت کے ڈالتے اپنے بازوؤں کے اوپر اپنے ہیڈ کے اوپر نشان کے طور پر وہ رکھتے تاکہ ان کو پتا ہو کہ ملک مصر سے خدا ان کو بچا کے چھڑا کے لے کے آیا. ان کی اولاد پوچھے یہ کیا ہے تو ان کو بتانا یہ نشان کے طور پر ٹیکوں کے طور پر تمہارے ماتھوں پہ لگے رہیں بندھے رہیں. آمین. تو اب آپ بتائیے کہ خداوند نے کتنا پیار کرتا ہے کہ ہم ان کو ذہن نشین کر دیں. اسرائیل وہ یہ باندھتی تھی ان کو باندھنا ہوتا تھا کہ یہ شین ورڈ جو ہے یہ شمع جو ہیبرو ورڈ ہے جس کا مطلب ہے اسرائیل سن خدا تیرا خداوند ایک ہی خداوند ہے. تو بیسک جو یہوہ کی ایجوکیشن وہاں دی گئی ہے تو وہاں تو ایک خداوند اخد اس کے لیے ورڈ جس سے توحید آتا ہے مگر اخد میں بھی یہ پلورل معنی ہے دل و جان سے. اب دل و جان کا کیا مطلب ہے جب یہ بازو پہ باندھا ہے دیکھیے تو یہ میرے دل کے قریب ہے. یہ بازو کا یہ مطلب ہے ہارٹ. اس لیے جب شادی ہوتی ہے برائڈ اور برائڈ گروم تو برائڈ کو لیفٹ سائڈ میں کھڑا کرتے ہیں ہارٹ کے قریب دل سے محبت کرنا. تو یہ جو لیفٹ سائڈ کے اندر اور جب یہاں دماغ کے اوپر ماتھے کے اوپر باندھنا تو یہ جان سول ہمارا برین یعنی دل و جان سے اس کے حکم ماننا یہ مانے. آمین. تو ظاہری جب یہ باندھے جاتے تھے تو ہر اسرائیل کو پتا ہوتا تھا دیکھنے والے کو بھی پتا ہوتا تھا یہ بازو کے اوپر باندھنے کا کیا مطلب ہے. آج اگر کسی نے دنیا میں جو گلے کے اندر یا بازو پہ تویز باندھے ہو ہم فوراً اس کو کہیں گے اتار اس کو پتا ہے ان کو نالج. پر یہ جب باندھا ہوگا تو اس کا مطلب ہے بائبل کے لا باندھے ہوئے ہیں قانون باندھے ہوئے ہیں حکم باندھے ہوئے ہیں. عید فصح کے بارے میں جو تعلیم ہے کہ تمہارے ماتھے کے اوپر ٹیکوں کی مانند اور تمہارے ہاتھوں پر یہ نشان ہو. آمین. تو بنی اسرائیل نے اس کو اوبے نہیں کیا اس نے اس پر عمل نہیں کیا. وہ باندھتے ضرور تھے مگر ریاکار تھے حکم نہیں مانتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ صرف آپ نے باندھ کے رکھنے مانی تھا دل جان سے خدا کی عبادت کرنی یہ تمہیں یاد رہے. یاد کرانا پڑتا نا لوگوں کو کوئی اتوار کو آنا ہے کرانا پڑتا نا. تو جب حکم باندھے ہوں گے تو پھر یاد کرانے کی ضرورت نہیں اس کو خود ہی پتا ہو. جب اس نے باندھا ہی نہیں تو اس کو کیسے یاد ہوگا. تو جو باندھے گا اس کو یاد ہوگا. میں ہر سرمن میں بتا رہا ہوں یہ ٹیچنگ اتنی کو اہم اسپرچل جاب کی ہے. کرسچینٹی کے اندر بہت کم لوگ جو ہیں وہ 100% چلتے ہیں کہیں نہ کہیں غلطیاں کرتے رہتے. اگر بائبل کے مطابق ٹھیک زندگی بسر کر کے تو لکھا کرائسٹ نے کہا میرا جو عملہ ہے میرا بوجھ ہلکا تو تمہاری جانیں آرام پائے. تو آرام کے لیے پیس کے لیے وہ ضروری ہے کہ خدا کے حکم میں رہیے اوبے کریں اس حکم میں مت غفلت کریں مت ڈھیٹ بن کر مارے جائیں گے. اس دنیا کے اندر غلیظ زندگی بسر وہ لوگ کریں گے جو حکم کو اوبے نہیں کرتے جو ٹھکرا دیتے ہیں نظر انداز کر دیتے ہیں یا ایسے معمولی سا لے لیتے ہیں. تیرے ہاتھوں پر یہ نشان کے طور پر سائن ہو سمبل ہو ریمائنڈر ہو تیرے ماتھے کے اوپر یہ لکھا ہو. آج کسی کو کوئی یہاں باندھ کے چلے تو وہ کہے گا یہ میں نے کیا باندھ لیا یا اس طرح باندھ کے چلے تو لوگ کہیں گے یہ کیا ہے تو بتاؤ اس کو. میں نے تو آپ سب کو بتا دیا پر میں ایسے ہی آؤں چرچ میں ایسے باندھ کے آپ کے بھائی صاحب نے آج کیا باندھا ہوا ہے تو جس کو پتا ہوگا یہ تو فلیٹریز یہ باندھے ہوئے ہیں حکم باندھے ہوئے ہیں. اور
اسرائیل کے اندر آج بھی یہ بات. تو عید فصح انہوں نے پہلی حورت کے اندر جا کے منائی, وہاں تعلیم دی گئی, لکھا سال ب سال منانا, سال ب سال اس کو منانا. تو کیا انہوں نے سال ب سال منائی؟ نہیں. وہ یہ ہوا کی عبادت نہیں کرتے تھے تو عیدیں کیوں منائیں گے؟ جو خدا کے ساتھ نہیں چلتے وہ اتوار کو کیوں آئیں گے؟ وہ نہیں آئیں گے. وہ چاہے کہتے رہے کہ ہم مسیح کو مانتے ہیں, چاہے کہتے رہے, جتنا مرضی کہتے رہے, بھی ان کے کہنے سے تو نہیں ہے, جب تک عمل زندگی کے اندر نہیں ہوگا. اور بلیور آپ کو کم کلیسیوں میں ملتے ہیں, آپ کروسیڈ کریں ہزاروں آ جائیں گے, مگر وہ بلیور نہیں ہوتے. ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ بلیور بن جائیں, پر وہ ایسے کیسے ہی رہتے. وہ جب بلیور نہیں ٹھیک ہوتے تو آپ دیکھیں وہی ٹھیک ہوں گے. آپ ذرا غور کریں میری بات کو. بلیور کو دھکے مار کے چلانا پڑتا ہے, اپنے گھروں میں دیکھ لیں نقشے. تو ایک عام بندہ وہ کس قدر گھر کے اندر کلیسیوں میں مشکل کریٹ کرے گا, وہ نہیں فالو کرتے, برائے نام چلتے ہیں. ریاکاری پوری قوم کے اندر تھی, پوری قوم خدا کو ناراض کرتی تھی, مگر جب اس میں گڈ کنگ آئے, حزقیہ بادشاہ, یوسیہ بادشاہ, انہوں نے پھر فصح منائی, انہوں نے سیلیبریشن کی. یوسیہ بادشاہ نے بڑے اچھے طریقے سے سیلیبریشن کی. پھر کرائسٹ کا دور آتا ہے, کرائسٹ ان کے بیچ میں چلتا پھرتا منادی کرتا تھا. آپ دیکھیں کہ ایک طرف لوگوں نے اس طرح باندھے ہوتے ماتھوں کے اوپر, کرائسٹ سب کو واچ کر رہا, دیکھ رہا. اور حوالہ 23 باپ نے کیا پڑھا کہ یہ آپ تو انگلی بھی نہیں لگاتے کسی بوجھ کو, اور لوگوں سے بوجھ اٹھواتے ہیں. نوکر بنایا ہوا ہے ہر ایک کو, ہر ایک کہتا ہے میرے پاس نوکر ہوں. ضرور رکھے, بائبل میں ہاتھ دو میں رکھتے آئے ہیں, پر اپنا بھی تو ہاتھ لگاؤ. لکھا ہے ان کا ہر کام دکھاوے کا, ہر کام دکھاوے کا کرتے, دکھاوے کا. کیسے؟ لکھا ہے کہ وہ اپنے لباس کہ وہ جو گھیرا تھا اس کو چوڑا رکھتے, ٹانکے لگاتے جھالوں کے اوپر کہ وہ شریعت کے حکموں کو یاد کرتے ہیں, اور اپنے بازو کے تویز جو ہیں وہ بڑے بڑے بناتے. یہ تو چھوٹا سا آپ کو مل جائے گا, مگر وہ بڑے بڑے آج آپ دیکھیں جا کے ان کے نکالے جا کے ان کے پکچر, آپ کو بڑے بڑے باکس ڈبے آپ کو ملیں گے. تو فقی فریسی بڑے بڑے ڈبے باکس بنا کے بازو پہ لگاتے, یہ شو کرتے تھے یہ ساری شریعت اس کے اندر ہے, میں اوبے کرتا ہوں, جبکہ نہیں کرتے تھے. بائبل ہاتھ میں ہوتی ہے, حکم مانتے نہیں ہے, کہتے ہیں بائبل میری ہے, حکم مانتے نہیں. بائبل کو اس طرح پکڑتے ہیں, بازو پکڑتے ہی نہیں آپ, تو جو پکڑتے بھی ہیں اس سے پوچھو عمل بھی کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ کیا ہر سٹیپ آپ کا عملی ہے. پھر کہتے ہیں جی برکت نہیں ملتی, خدا کے ساتھ چلتے ہیں. بھی وہی خداوند نے, یسوع نے صاف واضح کر دیا کہ تم اپنے تویز بڑے بڑے, تو وہ ترجمہ اردو تویز کیا گیا ہے, چونکہ اس میں مسلم اسکالرز بھی تھے, عربی میں تویز ہی کہتے ہیں, پر تویز مانی نہیں ہے, اس کے اندر ٹیفلن مانی ہے. اس لیے یہ ترجمہ کرنے والے نے یہ تویز جب آپ پڑھیں گے تو آپ کا مائنڈ فوراً دوسری طرف جاتا ہے. اس لیے یہ ڈبیاں چمڑے کی بلیک بنائی جاتی جس میں اسکرپچر ہوتی, کلام ہوتا کہ بازو پہ باندھ تاکہ تجھے یاد رہے نشان کے طور پر. تیرے بچے پوچھیں پاپا یہ کیا ہے, اور صرف لڑکوں کو, میل کو یہ باندھنا ہوتا تھا, سمجھے. اور اسرائیل باندھنے کے باوجود بھی عمل نہیں کرتے تھے. سر کے اوپر بھی باندھتے, بازو کے اوپر بھی باندھتے, پر عمل کوئی نہیں. جس طرح آج سب
दुनिया में आप क्रिश्चियन से पूछे कि जी क्रिश्चियन हूं, बॉर्न अगेन हूं, बपतिस्मा लिया, लालच क्यों करता है, कलीसिया में ठीक रिफाकत क्यों नहीं करता, उसका हिस्सा क्यों नहीं देता, होली कम्युनियन में क्यों नहीं आता, क्यों उससे दूर दूर रहता? जी मैं तो क्रिश्चियन हूं, मैंने तो बपतिस्मा लिया है, मैं बॉर्न अगेन हूं। तो आप ये देखें कि निशान उन्होंने बांधे, बाजुओं पे बांधते हैं हर रोज, ये यहूदी करते थे। तो कहा चुना फिरी कब्रों तुम पर अफसोस, तुम लोगों से बोझ उठवाते हो और आप किसी चीज को उंगली भी नहीं लगाते। और बाजू के ऊपर उन्होंने, हाथ के ऊपर ये बांधा होता और प्रेयर के निशान दिए होते। पढ़ने वाले फौरन समझते कितना मजहबी बंदा है, कितना स्कॉलर आदमी है, कितना खुदा को प्यार करता है, कितना बॉक्स इसने बांधा हुआ है, लिखा बड़े बड़े बनाते हो, घेरे बड़े बड़े रखते हो और बाजारों के अंदर रब्बी कहलाना पसंद करते हो। सलाम सलाम कोई तुम्हें करे ये चाहते हो। तो लिखा किसी को रब्बी ना कहना, किसी को अपना बाप ना कहना, किसी को अपना हाथी ना कहना, बाप एक ही है वो जो आसमान के ऊपर है। समझे? तुम सिर्फ एहकाम को बांधना, गवाही पूरी है नहीं। और यही बिलीवर्स फैमिलीज का हाल है। इसलिए जॉब बिजनेस के अंदर वो ब्लेसिंग नहीं है, जिंदगियों के अंदर वो ब्लेसिंग नहीं है, बच्चों के अंदर वो ब्लेसिंग नहीं है, तालीम में वो ब्लेसिंग नहीं है, घरों के अंदर शैतान नाचता है, जिंदगियों के अंदर अफरा तफरी है। और अगर ये हुक्म को याद रखे तो ये तालीम दी गई कि अपने हाथ पर बांध ले। मतलब ये नहीं कि हाथ पे बांध के बस ये वैरायटी दिखानी है, इसका मतलब दिल के ऊपर। और 11 बाब में पढ़ा, दिलो जान से उसके हुक्म मानो, दिलो जान से। हाथ पे माथे पर ये निशान टीकों की मानिद हो। तो क्राइस्ट ने क्या बांधा? शागिर्दों ने बांधे भी होंगे, उनके कुर्तों के नीचे होंगे, बाजुओं के नीचे होंगे, मगर फकीर फरीसी जाहिरी रियाकारी में दिखाते थे, आप भी दिखाते हैं। तो क्राइस्ट ने क्या बांधा? यकीनन बांधा, तभी तो ईद फसा मनाई। बादशाह जो यहूदा से आए थे, मैंने बताया चंद एक दो बादशाह जिन्होंने ये फसा मनाई, बाकी उन्होंने तो मनाई ही नहीं। तो फिर कहां उन्होंने बांधे? पर जब क्राइस्ट ने आखिरी फसा मनाई तो इसका मतलब है उसने हुक्मों को बांधा। तो आप बताइए कहां बांधा हुआ? अगला जुमला गौर से सुन ले, वो ना भी बांधे, वो तो कलामे खुदा खुद है, पर तो भी उसने शरीयत के ऊपर पूरा अमल किया और उसे पूरा किया, तभी तो फसा मनाई। और शागिर्दों से कहा जाओ फसा तैयार करो। क्यों? क्योंकि पीछे लॉ है, इसको मनाना है। वो कलामे खुदा होता हुआ मना रहा है, खुदा का बेटा होता हुआ वो उसको ओबे करता है जो बाप ने कहा। तो इनकार्नेशन के अंदर, तजस्सुम के अंदर वो मान रहा खुद कलाम खुदा है। आखिरी फसा उसने मनाई शागिर्दों के साथ, और फिर साथ ही अपना फसा जारी कर दी, अपना फसा जारी कर दी। तो जो तालीम ईद फसा के हवाला से थी, वही तालीम क्राइस्ट के फसा के साथ रिलेट होगी, वही। तो जब क्राइस्ट का फसा मनाना है तो तालीम वही कि इनको अपने हाथों पे बांध लेना निशान के तौर पर, और तेरे माथे के ऊपर टीकों की मानिद हो, तो वही आएगी। तो जिस तरह क्राइस्ट ने आखिरी फसा बनाई, मैंने आपने अगर ये हाथों पे निशान लिए हुए हैं फसा के, हमारे दिल में है, दिमाग में है, कौन से सुनिए, वही होली कम्युनियन में शरीक होगा, दूसरा नहीं। और आपके अंदर अगर ये चाहत थी लास्ट नाइट कि मुझे होली कम्युनियन में शरीक होना है, अगर ये थी, अगर नहीं थी, तो आपको भी फिक्र करने की जरूरत है। आपके अंदर जोश उठता, मुझे होली कम्युनियन में जाना है, मुझे ज़ियाफत के अंदर बैठना है, मुझे आइन याद है,
मेरे ज़हन में कुंदा है, मेरा जिस्म मसलूब हुआ, उसने अपना गोश्त खून खाने को दिया, मैंने शरीक होना है, सब काम छोड़ूंगा, मुझे इस फसा के अंदर जो मसीह का है शामिल होना है, इसको लेना है। अगर तो इस सोच से आए हो तो शाबाश, अगर वैसे गिरजे आए हो तो भी समझ लो, और जितने इस माइंड से आए हैं आइए हम खुदा का शुक्र करें, उनको शाबाश। मगर आप बिलीवर होंगे, मगर शायद इतनी शिद्दत से आपने ना सोचा होंगे बिलीवर। अब मैं दूसरी एंगल से आ रहा, होंगे बिलीवर, पर इतनी शिद्दत से आपने नहीं सोचा। आपके घर में कोई खाना बने ना आपकी पसंद का, तो आप वहां जहां कहीं जॉब भी करते होंगे कि मैं जल्दी पहुंचूं, खाना मेरी पसंद का आज बना हुआ है, मैं जल्दी से जाकर उसको नोश कर लूं, समझे? तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट वीक के अंदर, मंथ के अंदर होली कम्युनियन दिया जा रहा है। तो अगर तो माथों पे थे निशान, अगर तो हाथों पे ये निशान बांधे थे दिल में, दिमाग में, उसकी जो दौड़ है सुबह वो अपने घर से निकला होगा, वो फर्क होगी। मेरी फर्क थी, मैंने शरीक होना, मुझे लेना है आज, क्योंकि क्या कहा पहला ग्रंथियों के आगे बाप के अंदर, ये बात मुझे खुदा में से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदा में यीशु जिस तरह खवाया गया, रोटी दी और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, यही कहा। और आगे क्या, मेरी यादगारी के लिए यही किया। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला लिया और क्या कहा, ये मेरे खून में, बोलिए, नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए, बोलिए, यही किया करो। जैसे फसह मनाते थे मिस्र का, उसी तरह, और बनी इसराइल ने नहीं मनाया, वो रियाकार कौम थी। क्राइस्ट ने क्यों मनाया? खुदा का बेटा का हुक्म मानता। तो ये फ्लैक्ट्रीज जो बाजुओं के ऊपर बांधे गए, उर्दू तर्जमा तवीज नहीं, हम कहेंगे ये बाइबल के नुस्खा जात को बांधना, कलाम को बांधना। तो लोगों ने इसका बैड इस्तेमाल कर दिया। या आपको घरों के ऊपर एक आयत मिलेगी, वो भी ठीक है, मगर अंदर मिलती है, काश कोई बाहर भी, चौखटों के ऊपर भी लगाए, दरवाजों के बाजों के ऊपर भी, या फिर कब्रों के ऊपर आपको कुतबे मिलते हैं कि मैंने दौड़ को पूरा कर लिया। पर जिंदा हो तो मैं साबित करो, ना चर्च जाना, ना कलाम पढ़ना, ना उसका हिस्सा देना, ना रेगुलर होना, ना तालीम की समझ, ना निशानों का पता, ना बांधना, ना जेब में रखना, ना दिल में रखना। लिखा है ये निशान के तौर पर तेरे दिल में, ये बांधने का मतलब है तेरे, बोलिए, दिल में, और निशान के तौर पर तेरे माथे पर, यानी दिमाग में, जान में, सोल में, ब्रेन में, हर रोज, एक दिन नहीं कि तवार कोई बांधना। खुदामदा सबको बरकत दे कि हम रेगुलर हैं और घरों में, अपने ऑफिस जॉब में भी खुदा के साथ चलते हैं, शाबाश। और अगर सिर्फ आप कहते हैं जी इतवार ही को बस 2 घंटे खुदा के साथ चलना है, तो भाई फिर बहुत दूर है, बहुत नाकामियां पीछा करेंगे, बहुत से मसाइल पीछा करेंगे। बरकतें चाहिए तो खुदा के अहकाम, फसा की तालीम और इस्तिस्ना 6 बाब की आयत मरकजी जो इजराइल की थी, ऐ इस्राइल सुन, तेरा खुदा खुदावन एक ही खुदावन, यानी खुदा सालूत, उसको दिलो जान से मानना, उससे मोहब्बत कर। शेमा वर्ड हिब्रू। और ये प्रेयर वो उठाते थे, मगर जहरी निशान ही दिखाते थे। दिल लिखा, मेरी नजदीकी चाहते हो, पर दिल मुझसे दूर है, दिल में नहीं, निशान के तौर पर हुआ। आज भी कई लोग क्रॉस का निशान बनाते हैं और क्रॉस का पता भी ना हो, तालीम का पता भी ना हो, होली कम्युनियन में आ रहे हैं, लेते हैं, पर इसकी अहमियत का पता भी ना हो। इसके अंदर शरीक होने वाले, लिखा है मेरी यादगारी के लिए, रिमेम्बरेंस के लिए, यादगारी के लिए ये करना। तो आप बताइए कि कितना जरूरी, और इतना ये जरूरी है
कि इब्तदाई कलीसिया के अंदर आप देखिए कि लिखा कि वो रसूलों से तालीम पाने, रिफाकत रखने, रोटी तोड़ने और दुआ करने में बोलिए मशगूल। ये चारों स्टेप एक ईमानदार की जिंदगी के अंदर हो। बोलिए तालीम पाना, रिफाकत रखना, दुआ करना, रोटी तोड़ना। उनको कैसे पता ये बात? तो लिखा है यादगारी के लिए। पौलुस तो वहां नहीं था उस फसा के मौका पे, वहां तो 12 शागिर्द थे और एक नालायक शागिर्द यहूदा इस्करियोती भी था। दोनों फसा के अंदर वो शरीक हुआ, आखिरी फसा में भी और मसीह के फसा में भी। और मसीह ने कहा एक ने मुझ पे लात उठाई है, यानी मेरी सेक्रीफाइस को नाचीज जाना। हुक्म बांधा हुआ है, दिल दूर है, यहां पर बता रहा है कि निशान है, मैं शरीक होऊंगा, हुआ भी, मगर दिल से नहीं, दिल से पकड़वाने वाला गंदा गलीज सब शख्स, समझे? रोटी में शरीक हो यादगारी, पर दिल से उसको कोई एहतराम नहीं। तो अब आप बताइए, जब घर से निकले कितनी चाहत, कितनी कि मुझे होली को मिले। मसीह ने कहा मेरी यादगारी के लिए ये किया, ये तालीम। और लिखा है इब्तदाई कलीसिया हर रोज घरों में खुशी से रोटी तोड़ती थी, हर रोज, क्योंकि ये निशान रोज ही होना है, हफ्ते के हफ्ते तो नहीं, या महीने के तो महीने नहीं। वो होली कम्युनियन हर रोज, डेली, इतनी अहमियत। आप किसी को कहें आए रोज, कहें ये रोज ही आना, मगर खुदावंद ने ये बात कह दी जब कभी पियो। इसका मतलब है कि जरूर इसमें शरीक हो ना, अगर डेली नहीं हो पा रहे, मगर कहा ये डेली ही, कहा ये रोजाना। मैं ये सोचता हूं ये बहुत रूहानी बंदा कर सकेगा। जैसे आप अपने घर में फरमाइश करते हैं ना खानों की, आज ये बनाओ, तो घर वाले आगे से लेडीज कह देती है ये तो बड़ा टाइम लगेगा, हाँ मुझे जो मर्जी हो, यही पकना, जो कह दिया। तो क्यों वो कहते हैं, उनका दिल करता है। अगर आपके अंदर ये ख्वाहिश डेली हो और आप अपने घरों में खाने भी खाते हो पर रूहानी हो, तो आप अपने घर में कहेंगे आज हम होली कम्युनियन तोड़े। मेरा घराना, हमसाये नहीं, बिलीवर लोग जो आपके साथ भी हो या आप ही, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जहां ये रोटी तोड़ी जाएगी ओल्ड टेस्टामेंट में, उसी घर के लोग शरीक होंगे और वहां ही होगी, कहीं और जगह नहीं जहां आपने ठहराया है। इसलिए इब्तदाई कलीसिया में घरों के अंदर, चर्चेस तो वहां नहीं थे, हैकल थे, तो हैकल में तो नहीं उन्होंने करने देना, लिहाजा वो घरों में, होम सेल्स में, इसलिए हमने होम सेल्स की तालीम को लिया हुआ है। और जब कोविड आया था तो हमने घरों के अंदर कहा था कि रोटी तोड़ो। सरमन मैंने ऑनलाइन दिया और रोटी घरों में तोड़ी गई, क्योंकि हमें इस तालीम का पता है। मगर आज भी आप मंथ में शरीक होते हैं, पर अगर आपके अंदर रोज आए या कभी और किसी दिन आ जाए कि नहीं मुझे आज इसमें शरीक होना, खाना दूसरा भी खाएं, मगर कहीं नहीं आज आए जरा होली कम्युनियन में प्रेयर करें, खुदावंद तेरा शुक्र। ये नहीं कि पादरी ने आके वहां बरकत देनी, आप ईमानदार हैं तो ये कर सकते हैं, मगर कभी कोई घरों में करता है, कोई भी नहीं करता। पर मैंने कहा जो बहुत, जिसका दिल करे, ये तो बुलंदियों की बात है, ये तो शौक पहनने की बात है, ये तो निशानों की बात है कि दिल में कितना है, ज़हन में कितना है। हम तो दुनियावी खानों के चक्कर में बस पड़े हुए हैं, उसकी लज्जतें उठाते रहते हैं, और जब महीने में भी आए तो उसमें भी तैयारी नहीं होती। लिखा कोई अजनबी, कोई नापाक शख्स छूने भी ना पाए, कोई नापाक शख्स जो गुनाह की हालत में है मत हाथ लगाए। तेरे निशान है हाथ में कि नहीं, तुझे पता है या नहीं। और टेस्टामेंट में जिसका खतना हो, चाहे वो परदेसी हो चाहे देशी हो, पाक हो, मेल, उसको ये कहा गया वो शरीक हो।
वरना कौम में से काट डाला जाएगा। और मसीह कि ये फंसा, इसमें भी 5 लोग शरीक होंगे, इसलिए उनके पहले पांव धोए ताकि पाकीज़गी के अंदर फंसा में शरीक हो। मगर यहूदा इसकरियोती नालायक का नालायक रहा, उसने ओबे नहीं किया। यीशु मसीह के ग्रुप में होता हुआ भी उसको पकड़वा रहा है। तो आज आप देखें कि कितने साक्षी लोग होंगे। इसलिए चर्चेज में तरक्की नहीं, इसलिए टीम के अंदर यगानगत नहीं, यूनिटी नहीं, ओबे नहीं करनी। वो कहते मैं ही सीनियर हूं, हर कोई क्योंकि मुझे बड़ा आता है। क्या आता है तुझे? ये है दिलचस्पी इसके अंदर? अगर ये दिलचस्पी नहीं है, सुन लें, तो फिर हुक्म यहां नहीं, हुक्म यहां नहीं। मसीह का जुआ नहीं पहना, ये मलाइम है। और यहूदा इसकरियोती बाज नहीं आया, नापाकी की हालत में शरीक हुआ। हमें पता हो कि मंथ के पहले वीक के अंदर होली कम्युनियन ये दस्तरखान बिछता है, मुझे पहुंचना है, मुझे सारे काम अलग करने हैं अपने मसाया के। ये हुक्म मेरे ज़हनों के अंदर है, मेरे दिल पे लिखे हुए हैं, उसने अपनी जान में ली। मुकाशवा सुनिए तो तुम्हारी जाने आराम पाएंगे। अब सुनिए, एंटी क्राइस्ट का दौर आने, वो हर चीज की नकल करता है और वो भी लोगों के हाथों के ऊपर, माथों के ऊपर निशान देगा। आगे समझ, नकल यहोवा की। कहते हैं जी हाथ में क्यों देगा? कोई कहता है उंगली में डालेगा, कोई कहता है यहां पे चिपटे डाल देगा, कोई कहता है किधर करेगा। और भाई सारी बेसिक पता हो तो फौरन आपको पता चल जाएगा। उसने कहा अगर यहां आपके निशान आप अपने दिल में, अपने ज़हन में रखते हो, दिखाते हो, तो वो भी कहेगा मेरा निशान अपने हाथ पे लिख, अपने माथे पे लिख। तो कौन लिखेगा? जो आज इन निशानों को नहीं रखते यहोवा के, वो लिखवा ले। और जो यहोवा के निशान दिखाते हैं दिल में, ज़हन में, कलीसिया के साथ चलते पाकीज़गी में, याद रखिए एंटी क्राइस्ट का दौर आ जाए, उनके हाथों पे 666 नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि उनके दिलों नक के ऊपर यहोवा उसके बेटे का नाम। आदि हम ये चक्कर में पड़ जाते हैं जी, क्या निशान होगा? पता लग जाए कि तुझे पता भी लग गया, पता ही लगाता रहता। हाँ, शरीक ना होना, दिखाना ना अपनी जिंदगी से। और आगे सुनिए, ये तो एंटी क्राइस्ट का दौर है। अगर हमें उसमें से गुजरना पड़ा तो निशान यीशु के होंगे, फंसा के हम बच जाएंगे, पता होगा ना। तो अगर आज का दौर है तो जो इसमें शरीक नहीं होता, घर ही में बैठा हुआ है, या उसको दिलचस्पी नहीं, या इतनी अहमियत का नहीं पता, सुन ले गौर से, उनके माथों के ऊपर एंटी क्राइस्ट का नाम लिखा हुआ है। जितना मर्जी अपने आप को बिलीवर करे, अब ये फंसा के निशान नहीं है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करना। तो आप बताइए कितनी अहमियत है मेरे हुक्म बांधना, मेरे हुक्म अपने माथों के ऊपर लिख लेना, इसमें शामिल हो जाना। जब तक कोई लीड नहीं करेगा, जब तक वो चौराहा नहीं होगा, जब तक वो कलीसिया को लेकर नहीं चलेगा। यहां ड्रामा बनाया हुआ है, आता कुछ नहीं है और गिरजा को भी आ जाते, आप भी मरते हैं, दूसरों को भी मार। जिनको तो तालीम का पता है वो नहीं रह सकता, और जिनको पता है कि मुझे होली कम्युनियन में शरीक होना, वो रहेगा। बोलिए बोलिए। और मुझे जगाना पड़े, आज सवाल है, कौन कौन दिलचस्पी लेगा? कौन आएगा इस तरह? हम आपके लिए दिन रात जागते हैं, मेहनत करते हैं, इनको अपने बोलिए बाजुओं में, बोलिए
نشان کے طور پر یعنی دل پہ، سمجھے؟ اپنے ماتھے کے اوپر باندھ لینا یعنی جان، سول، برین کے اوپر، آپ کے دل و دماغ کے اوپر یہ چھایا رہے کہ مجھے ہولی کمیونن میں شریک ہونا۔ یہاں تو کوئی بیمار ہو تو الٹا ہمیں کہتے ہیں جی گھر ہمیں بھیج دیں، یہ بھی نہیں کہ آگے لے جائیں، یہ نہیں خود ہی بنا لو، سمجھے؟ کہ تعلیم کا پتہ ہو، مگر پھر بھی ہم پاسٹر ہیں، بھیجتے۔ لکھا ہر روز گھروں میں روٹی تو یہودا اسکریوتی نے دونوں نشان پہنے تھے، عمل نہیں کیا، مارا گیا۔ اس لیے پولس کہتا ہے اس سبب سے تم میں بتیرے کمزور، بیمار اور بہت سے سو بھی گئے۔ اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے۔ بتیرے بیمار رہتے ہیں، بتیرے کمزور رہتے ہیں، بتیرے غریب رہتے ہیں، اسی وجہ سے کہ یہ باندھے نہیں ہوئے، دل و دماغ چلتے نہیں ہیں، ٹھیک نہیں چلتے، جھوٹ بولتے۔ آپ کو میں بار بار ہر دفعہ شاباش دیتا ہوں، آپ ریگولر سنتے، اور جو بیچ میں ڈنڈی مار جاتے ہیں اپنا جائزہ لے، آپ کیا کرتے؟ اور جہاں پر کلام آ رہا ہے آپ وہاں پر پرواہ نہیں کر رہے۔ اور اگر وقتی کامیابیاں کسی کو مل جاتی ہیں تو یاد رکھے وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو بہت پھیلا ہوا، اور جب وہ کل کہیں وہاں سے کوئی گزرا تو وہ اپنی جگہ پر تھا نہیں۔ ہمیشہ کی برکت پائیں، ہمیشہ خدا کے ساتھ سچے طریقے سے جائیں۔ یہ جوک، یہ جوا، یہ بندھن، یہ بائنڈ کر لو، حکم کو، فسا کو، اور اس میں شامل ہونا بڑی خوشی کے ساتھ، آمین، بڑی خوشی کے ساتھ۔ تو وہی ہوگا جسے باندھے ہوں، اور وہی ہوگا جو پاک ہوگا، سمجھے؟ باندھے ہوں گے تو پاک ہوگا، نہیں باندھے ہوں گے تو پاک نہیں ہوگا۔ پھر بھی موقع ہے وہ آج کی اس میٹنگ میں معافی مانگ، اس میں شریک ہونے کے لیے کہ خدا میں اس کو اپنے دل کے اوپر، اپنے ذہن کے اوپر ہمیشہ نقش رکھوں گا اور اس میں شریک ہوں گا، چاہے مخالف مسیح کا دور آ جائے، کوئی بھی دور آ جائے، اس میں میری شرکت ہوگی۔ تو ابتدائی کلیسیا نے بھرپور طریقے سے سیلیبریشن کی، ہر روز روٹی خوشی سے، تو ہر روز حکم، ہر روز۔ اس لیے وہ کلیسیا کا آج ہم چرچا کرتے ہیں، آج ایسے نہیں، اپنی چیزوں کو بیچ کر لاتے، جس کو ضرورت ہوتی اس کو دے دیتے، سمجھے؟ جہاں کوئی ایماندار ضرورت مند ہے، آنکھیں بند، دل بند، ذہن بند، وہ کیا خدا کے ساتھ چلے گا؟ کیا اس کو فکر کلیسیا، کیا مقدسوں کی فکر، کیا روٹی توڑنے کی اس کو فکر؟ آج بھی کئی گھروں میں مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اور مشکلات سے گھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بے کرتے ہی نہیں، ان کو کہا جائے ایسے کرو، نہیں کریں گے۔ خدا کے ساتھ وفادار ہو جائیں۔ یہ تو پطرس کی بات کی، ابتدائی کلیسیا کی، آپ سنیے پالوس رسول ایشیا کوٹیک میں وزٹ کر کے وہ کلیسیا میں پہنچتا ہے، بالا خانہ کے اوپر میٹنگ شروع ہوتی ہے، رات، ساری رات ہوتی، ساری رات عبادت ہوتی، لیکن چراغ جل رہے تھے، یعنی رات کا، اور کلام سناتا سناتا دیر ہو گئی، کلام سناتا۔ خادم کا یہی ہوتا ہے کہ سب مکاشفہ میں بولتا جاؤں، مجموعی کلیسیا سنتی ہے، کوئی ایک آدھا سست بھی ہو سکتا ہے۔ ایک شخص کھڑکی میں وہاں بیٹھا تھا، تو لکھا ہے کہ وہ نیچے گر گیا اوپر سے۔ میں یہ کہوں گا وہ گنہگار نہیں تھا، وہ کلیسیا میں آیا، اس کو نیند آ گئی، رات کا کلام آ گیا، گر گیا۔ پالوس نیچے گیا، میٹنگ چھوڑ کر اس کو اپنے گلے لگایا اور اس کو زندہ کیا اور اپنے ساتھ دوبارہ میٹنگ میں اوپر لے آیا۔ اگر ناپاک ہوتا تو یہودا اسکریوتی کی طرح مارا جاتا، وہ ناپاک نہیں تھا، وہ آیا تھا ہولی کمیونٹی کے اندر، پر تھوڑا سا اس کو نیند آ گئی، بعضوں کو آ جاتی ہے۔ الرٹ رہنا چاہیے، جب پالوس الرٹ ہے
कलाम सुना रहा है, हर एक को होना चाहिए। और अगर आ भी जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गुनहगार है, आ गई अपने आप को ठीक करे, पर उसको पता था ये बिलीवर है। मुझे आपको भी एक दूसरे का पता होता है, ये बिलीवर है, ये रेगुलर फैमिली है, ये खुदा के साथ कितना चलते हैं सब पता है। और ऊपर आकर आप बताइए, वो जो जिंदा हुआ उसके बाद होली कम्युनियन शुरू हुई, वो भी शरीक हुआ, क्योंकि पाकीज़ की रासबाजी में था, हुक्म उसने बांधे हुए थे। मगर यहूदा इसकी बांधे गए रियाकार लोग थे। गाइस ने कहा, फक्की फरीसी हो तुम, बड़े बड़े तवीज बनाते हो बाजुओं के ऊपर, बहुत दूसरों से उठवाते हो, उंगली आप लगाते नहीं किसी को, दिखाने के तौर पर सब कुछ करते हो। याद रखिए कि हमारी जिंदगी के अंदर पहुंच कहता है, हमारे दिल की तख्तियों के ऊपर ये हुक्म लिखे हुए होने चाहिए। और पौलुस रोटी तोड़कर फिर सफर को रवाना हो गया ताकि अंजील को सुनाए। ये अहकाम होली कम्युनियन के हमारे दिल के ऊपर बोलिए, ज़हनों के ऊपर नक्शों, मेरी यादगारी के बाद से बोलिए, यही किया करो। जब कभी तुम रोटी खाते प्याले में से पीते तो मेरी मौत का इजहार करते, इसको याद रखना। और कब तक 11 बात इस हिस्सा में लिखा है, लेते वक्त, उठते वक्त, रात चलते वक्त अपने बच्चों को, लड़कों को सिखाना, बताना, इसका जिक्र करना, तुम्हारे घर की चौकों के ऊपर, फाटकों के ऊपर ये लिखे हो, तुम्हारे माथों के ऊपर, हाथों के ऊपर, जांघों के ऊपर ये लिखे हुए होने चाहिए ताकि आप फसा में शरीक हो सको। इस सोच के साथ तो लिखा, तुम्हारी जाने मसीह ने कहा आराम पाएंगी। कि मेरा जुआ मुलायम है, हमें फसा का बर्रा ज़िबा करके गोश्त और खून लाने की जरूरत नहीं है। मेरा खून कितना आसान हो गया काम, मेरा जुआ बोलिए मुलायम। ये हुक्म बताते हैं फसा में शरीक होना है, पर बर्रा लाने की जरूरत नहीं है, बर्रा कुर्बान। कितना आसान लिखा, जहां तलवा तेरा टिक जाएगा अगर हुक्म मानो तो वो जगह तुम्हारी। पहला मी और पिछला मी कसरत से बरसाऊंगा, अनाज तेल कसरत से तुम्हारे खत्तों में होगा, कौमों के ऊपर तुम्हारा रोब होगा और वो तुमसे खौफ खाएंगे। ये जो जुआ मसीह का ये बोझ हल्का है, हर रोज हमारा बोझ उठाता है। लिखा गया, बरकतों से माला माल कर दूंगा। और अगर कोई इस जुए को, योग को, इस हुक्मों को नहीं बांधेगा तो याद रखे यहूदा इस युद्ध की तरह हलाक होगा। पर हमने बरकत को पाना है, इसलिए खुदा के हुक्म योग के तौर पर हमारे हाथों के ऊपर, और बोलिए हमारे माथों के ऊपर, और दिलो जान से रिस्पेक्ट करें, खुदा की इज्जत तमजीद करें, उसके साथ चलें, रेगुलर फेलोशिप करें, रोटी तोड़ना, दुआ करना, तालीम पाना, इसमें मशगूल रहें। आइए खड़े हो जाए और कहें कि जुआ हाँ मुलायम और बहुत हल्का है।